لا تحيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمعمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركته والشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار ويتم تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمة قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتنسل من الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والسادة الصوفية المحققين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسول المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم ثم إلى رهيق بالعلماء حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى رهيق بالمقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى رهيق بالإرشاد وقوس العباد بن بلاد عبد الله بن علي الهدى بعلوي ثم إلى روح سيدنا محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى رشيد محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى رشيد عبد الصمد عرف البني ثم إلى روحي شيخ محمد قصور أنور بن إسماعيل ثم إلى شيخ محمد شعرني عارف ثم إلى روح شيخ محمد شربني عبد الماقل ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين وصل إلى روح شيخنا وربنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني ولا شيخ محمد صغري وشيخ محمد صافن بن زهري وأصول وفروعهم أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم ونفاتهم وأن الله أن رزقنا ويوم التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وتنافية وأن الله أن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين على هذه النيات ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jamil fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukur kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis salawat, di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di dalam majlis kebaikan, di dalam majlis ilmu dan majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, sehingga dengan rahmat-rahmat Allah itu mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal dan barakat, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita, ikutan kita, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah, selalu diberikan taufik oleh Allah untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan banyak serta mengingat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Kemudian tak lupa pula kita doakan guru kita, yaitu Guru Haji Muhammad Suhaimi. Mudah-mudahan Sidin selamat, insyaallah hari ini tulak dari Montai, insyaallah malam ini sampai ke Sengata. Jadi mudah-mudahan Sidin selamat sekeluarga di perjalanan sehingga sampai ke Sengata dengan selamat dan sehat, sehingga kita bisa menerima, mendengarkan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya kita menyambung sedikit daripada masalah sembahyang. Nanti sedikit kita membicarakan tentang masalah keutamaan kelebihan 10 Muharram. Sedikit daripada masalah sembahyang. Di antara rukun-rukun sembahyang kemarin adalah ruku. Jadi rukun selanjutnya yang disebut dengan rukun, di antara rukun fi'li adalah ruku. Penjelasan daripada ruku, sekurang-kurang ruku bagi orang yang puasa, bagi yang puasa yang sehat, tidak ada uzur, adalah berbungkuk sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut. Membungkukkan badan sekedar sampai 2 telapak tangan pada lutut kita. Itu sekurang-kurangnya. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan lain selain daripada turun untuk mengerjakan ruku itu. Jadi jangan sampai ada maksud yang lain. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, kebetulan lututnya gatal, lalu ada tujuan ingin garubah lutut sekalian ruku, nah itu kedesah rukunya.
Jangan ada tujuan yang lain kecuali turun daripada berdiri untuk ruku, itu aja tujuannya. Itu sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurang kita ruku itu adalah sampai telapak tangan kita kepada lutut. Nah, itu paling kurang. Dan disunnatkan untuk lebih sempurna ruku itu disunatkan pada ruku yang pertama meratakan belakang dengan leher. Nah, itu kalau mau sempurna adalah rata antara belakang kita, punggung kita dengan leher kita rata. Seandainya dicontohkan itu, seandainya ditaruh di papan itu tidak jatuh, berarti rata, itu sempurnanya ruku. Nah. Dan yang kedua meletakkan tapak tangan di atas lutut, meletakkan telapak tangan di atas lutut. Jadi caranya supaya rata ruku kita adalah penglihatan kita jangan melewati daripada tempat sujud. Nah, kalau penglihatan kita melewati tempat sujud itu biasa, kalau lebih ke depan berarti tertunggak kepalanya. Kalau melihat ke bawah lebih di belakang berarti tertunduk kepalanya, ke mau rata. Nah, supaya rata adalah penglihatan kita di mana melihat ke tempat sujud. Memang itulah disunatkan kita di dalam sembahyang itu, sunat jangan melebihi pandangan kita, dan selama kita sembahyang itu selalu melihat, memandang ke tempat sujud. Nah, jangan sambil melihat, apalagi masjidnya baru, nah sambil melihat-lihat masjid. Jadi tetap sunat pandangan kita adalah ke tempat sujud. Mulai kita mau takbir berdiri sampai selesai. Nah, namun setelah nanti ada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, maka sunat memandang kepada telunjuk. Nanti paling kurang. Jadi sujud ruku tadi adalah paling kurangnya nih sampai. Nah, misalnya gini aja sudah cukup, sampai ke lutut. Nah, ya walaupun kada rata itu paling kurang. Misalnya sudut gini aja. Lain kalau sakit pinggang. Nah, ini sehatnya. Nah, kalau sehat. Nah, kemudian yang sunnatnya adalah rata antara kepala, leher dengan punggung. Nah, rata. Nah, jadi melihat tempat sujud, jangan ruku. Itu ya, kalau seandainya melihat seperti itu ya sah aja rukuknya, tapi tidak dapat pahala sunat dan tidak sempurna rukuknya. Misalnya kemudian yang ketiga, di dalam ruku itu disunatkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sudah hafalnya. Nah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi yang wajib di dalam ruku ini adalah pekerjaannya. Seandainya tidak membaca, asal ruku tidak ada baca-bacaan, sahaja rukunya. Namun kalau ketinggalan subhana rabbiyal azimi, batal sembahyangnya. Nah, itu paling kurang itu satu kali. Sekurang-kurang sempurna itu adalah tiga kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sembahyang sendirian boleh sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita ini biasanya tertukar. Kalau sembahyang di orang banyak sempurna, lama rukuknya, lama sujudnya.
Kalau sembahyang sendirian seperti dimakan ayam makan beras. Cepat kalau sendirian. Aturannya kalau kita sendirian itu yang lama. Kalau kita di orang banyak, yang penting sempurna. Cepat, yang penting sempurna. Itu ruku. Nah, ngerti sudah ruku. Dan wajib di dalam ruku ini juga i'tidal, tumakninah. Artinya setelah sampai ke batasan ruku, jangan ada yang bergerak. Nah, baru sami Allahu liman hamidah. Tenang semuanya anggota, baru sami Allahu liman hamidah. Jangan rukunya. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sambil goyang. Itu ruku. Mudah aja ruku. Ruku ini tidak apa? Yang penting adalah kalau mau sempurna rata antara leher dengan punggung. Kemudian sekurang-kurangnya sampai tangan kepada lutut. Bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, paling kurang sekali. Kalau sekurang-kurang sempurna adalah 3 kali. Kemudian yang keenam, penjelasan i'tidal. Di antara ruku di selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal yaitu kembali kepada keadaan atau tingkah laku sebelum ruku. Artinya kembali berdiri tegak, berdiri betul. Ingat kemarin berdirinya itu adalah kaki kita, jarak antara kaki kita adalah satu jengkal. Satu jengkal. Nah ini antara kaki kanan dan kaki kiri. Karena yang wajib dan dianjurkan kalau kita sembahyang berjamaah itu antara satu dengan yang lain itu rapat. Sampai-sampai kalau bisa adalah tersentuh antara pundak satu dengan pundak yang lain. Nah, jadi itu sunnatnya, sunnah di dalam berjamaah. Rapat dan lurus. Makanya sudah setiap hendak sembahyang diingatkan oleh imam. Karena memang disuruh oleh Nabi, jangan takbir imam kecuali sudah menyuruh untuk meratakan saf. Tapi karena kebiasaannya kita hanya bahasa Arab, lalu kada paham. Apalagi di Makkah, sawu. Jar orang Banjar, apa itu sawu? Cari sawu. Nah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah. Artinya ratakan dan rapatkan shaf kalian, karena bahwasanya meratakan dan merapatkan shaf itu kesempurnaan sembahyang. Jadi harus rapat, dan yang disuruh rapat itu adalah bukan kaki, pundak bahu. Kalau kakinya rapat, kenapa? Bisa juga bahunya tidak rapat. I'tidal. Nah, jadi jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Kalau rapat gugur jatuh gini, gerapatan. Nah, jadi ada juga yang mengatakan kalau perempuan 4 jari. Kalau laki-laki 1 jengkal, kalau perempuan 4 jari. Antara dua kaki. Nah, antara 2 kaki kita. Adapun antara 2 kaki dengan orang lain sunnat tersentuh kalau bisa. Nah, jadi kalau sedajahnya besar paksa dilipat. Aturannya sajadah besar itu cukup untuk 3 orang. Ini berdua aja. Karena biasanya kalau sudah di sejadah kita, orang tidak mau menginjak sejadah kita. Nah, jalannya supaya rapat adalah dilipat kalau besar sejadahnya. Nah, supaya rapat. Mana berjamaah. Jadi
i'tidal itu kembali kepada keadaan berdiri tegak, berdiri betul seperti sebelum ruku. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan lain selain daripada bangkit daripada ruku. Dan ketika bangkit itu sunat mengata atau membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini sunat membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini bagi kita pelajaran di sini, baik sembahyang sendirian atau jadi imam atau jadi makmum, ketika kita ruku itu ketika kita i'tidal bangkit daripada ruku, perjalanan i'tidal itu sunat membaca Sami Allahu liman hamidah. Kalau nang di luar ada juga yang mengatakan hanya setelah sampai hanya cukup imam yang membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi pelajaran kita di sini, khususnya di Indonesia adalah baik jadi imam, jadi makmum sendirian, ketika i'tidal sunat membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah tegak sampai sudah betul-betul i'tidal, baru membaca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, jadi mil'a bacaannya bukan mil'u. Kalau di kitab-kitab itu biasanya mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Membaca mil'a. Kalau dibaca mil'u boleh aja, udah kada membatalkan sembahyang. Tapi ujar sidin yang bagusnya adalah mil'a. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu yang panjangnya. Nah, paling kurang adalah setelah berdiri daripada ruku i'tidal Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada juga yang bertambah waw, Rabbana walakal hamd. Terserah pian aja. Namun biasa walaka ya walaka. Kalau bisa laka, lakanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah itu i'tidal. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah kita tenang dan wajib di dalamnya tumakninah. Jangan baru nyampe sudah mau sujud. Nah, banyak Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Baru nyampe berdiri langsung turun ruku sujud. Nah, itu kurang maka hilang tumakninah. Maka wajib tidak sempurna i'tidalnya apabila tidak tumakninah. Nah, itu dua di antara rukun-rukun sembahyang, yaitu ruku sekurang-kurangnya tadi menyampaikan tapak tangan kita kepada lutut, dan sempurnanya adalah rata antara leher kita dengan punggung. Kemudian bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan ketika kita i'tidal bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Setelah sampai berdiri betul adalah Rabbana disambung dengan Rabbana walakal hamdu. Kemudian nanti penjelasan masalah sujud. Kemudian kita sedikit kembali kepada masalah kelebihan daripada 10 Muharram. 10 Muharram ini adalah termasuk salah satu hari yang istimewa, yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk kita kerjakan. Nah, di antaranya adalah puasa 10 Muharram, puasa yang disebut dengan Asyura. Hukumnya sunat, dan dianjurkan kalau bagi kita
orang yang ingin puasa Asyura itu puasa 2 hari, yaitu pertama puasa Tasu'a. Nah, puasa Tasu'a yaitu puasa hari 9 daripada bulan Muharram. Kemudian hari 10-nya disebut dengan hari Asyura. Seandainya itu dianjurkan. Kenapa? Karena supaya kita menyalahi daripada orang-orang Yahudi. Dulu orang-orang Yahudi adalah setiap 10 Muharram itu puasa. Nah, supaya kada sama puasanya, maka kita umat Islam disunatkan puasanya 2 hari, dianjurkan 2 hari, yaitu sebelumnya atau sesudahnya, bisa juga sebelumnya atau sesudahnya daripada tanggal 10. Tapi seandainya hanya tanggal 10 kita puasa, itu sah-sahnya. Nah, boleh-boleh aja. Boleh hukum, kesimpulannya boleh hukumnya. Kelebihan daripada puasa hari Asyura, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Al-Faqih As-Samarqandi menyampaikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa hari Asyura, sehari kita puasa di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya sama dengan pahala beribadah 60 tahun. Puasa termasuk ibadah puasa dan ibadah sembahyang 60 tahun kita beribadah. Nah, pahala orang yang puasa hari Asyura. Nah, kemudian dan dicatat baginya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Kayak apa pahalanya malaikat? Yang malaikat itu adalah siapa malaikat? Malaikat itu adalah hum ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Hamba Allah juga. Tapi hamba Allah yang mana? Yang mulia, yang tidak pernah mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dua-duanya diberi akal dan nafsu. Nah, makanya manusia itu apabila sudah mulia, maka lebih mulia daripada malaikat. Nah, jadi malaikat itu adalah tidak pernah, dan ibadah malaikat itu cuma satu aja. Tidak seperti manusia. Manusia sembahyang aja berapa macam ibadahnya. Pekerjaannya, badannya bekerja, hatinya ingat, lidahnya membaca, ada ruku, ada sujud, ada tasbih, macam-macam ibadahnya, satu sembahyang aja. Tapi kalau malaikat itu hanya satu ibadahnya. Ada yang sedang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat ruku, ya ruku aja sampai hari kiamat, kada bangkit-bangkit ruku aja. Itu ibadah malaikat. Ada yang sujud, ada yang bertasbihnya. Nah, tapi manusia, kelebihan manusia, semua ibadah-ibadah malaikat itu dikumpulkan pada manusia jadi satu di dalam sembahyang. Itu keistimewaan manusia. Nah, jadi diberi Allah Subhanahu wa taala 10.000 malaikat dan 10.000 orang yang berhaji dan umrah. Pahala 10.000 orang haji dan umrah. Ini luar biasa. Nah, jadi sayang kalau kita tinggalkan. Aku datangan tamu. Nah, kalau datang tamu yang penting ada niat. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dapat aja pahalanya. Yang penting ada niat. Bah, pas kebetulan pas bujur nih kada puasa, pas datang tamu. Nah, aturannya
Kalau kita haid atau datang tamu itu nang dilarang itu sembahyang, baca Quran, masuk ke masjid. Ibadah yang lainnya kan dilarang. Baca tasbih, baca istighfar, baca apa? Baca sholawat, kan dilarang. Ini kalau sudah datang tamu, parai semuaan. Itu yang dilarang itu hanya apa? Hanya sembahyang, baca Quran, namun waktu puasa, puasa. Yang lainnya kan dilarang. Baca zikir, baca tasbih, baca istighfar, baca sholawat. Ini bolehnya, enggak apa-apa. Nah, ya Allah, 10.000 orang berhaji, pahalanya puasa hari Asyura. Dan pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10.000 orang yang mati syahid. 10.000 orang mati syahid itu puasa hari Asyura. Kemudian diantaranya lagi adalah amalan di hari Asyura itu adalah menyantuni anak yatim. Jadi insya Allah kita nanti hari 10 Asyura kita sama-sama menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Nah, jadi semuanya diundang. Hari Minggu insya Allah jam 2 seperti biasa. Insya Allah guru sudah ada. Hari Minggu jam 2. Jadi ya berkumpulan namun hendak berkumpul. Dan nang bagusnya itu langsung namun hendak langsung barang 1.000 2.000 kah. Jangan mengusapnya parai. Jangan meminyakinya. Artinya kita mau usap itu adalah tanda kasih sayang. Kalau kita sayang bantuinnya bagaimana jadinya supaya senang. Kayak apa ini senangnya? Kalau kita beri duit kita senangkannya luar biasa. Orang biasa aja lebih luar biasa pahalanya, apalagi anak yatim. Yang ujar Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku serta orang yang memelihara dan menjaga anak yatim, membantu anak yatim seperti ini di hari kiamat. Dekat orang Nabi dengan orang yang memelihara dan membantu anak yatim. Merapatkan dua telunjuknya Nabi barak benar dengan Nabi. Nah, itu diantaranya menyantuni anak yatim. Termasuk adalah mengusap rambut anak yatim. Nah, ujar Nabi, man masaha ala ra'si yatimin, man masaha yadahu ala ra'si yatimin rahmatan. Tapi ada sambungannya. Siapa yang menyapukan tangannya atas kepala anak yatim. Menyapu tangannya tadi. Kenapa jadi kita menyapukan tangan kita atas kepala anak yatim? Rahmatan. Tujuannya, imbiasnya karena kasih sayang. Karena maras lawan anak yatim. Sayang lawan anak yatim. Rahmat. Lalu disapukan tangannya di atas kepala anak yatim. Kataballahu bi kulli sya'ratin marat 'alaiha yadahu hasanatan. Allah Subhanahu wa taala menulis baginya dengan setiap rambut yang lewat atasnya oleh tangannya satu kebaikan. Jadi berapa helai rambut yang tersapu tangan kita daripada rambut anak yatim itu, seitulah Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus daripadanya dengan setiap rambut yang melewati tangannya yang melewati tadi dengan akan dengan akan keburukan dan kesalahannya ditahapus Tuhan. Dosanya dihapus Tuhan sebanyak rambut anak yatim yang tersentuh tangan anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya satu derajat setiap rambut satu derajat. Lamun misalnya 100 rambut 100 helai berarti 100 derajat.
Nah, dapat 100 kebaikan dan 100 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun banyak misalnya, nah kira-kira ada 1000. Nah berarti 1000 kebaikan, 1000 kesalahan dosa diampuni, 1000 derajat dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengusap kepala anak yatim dan niatannya karena apa? Karena kasih sayang. Masalah meminyak itu jangan juga terlalu banyak minyaknya. Jangan sampai kasihan anak yatimnya sampai ke leher-leher titikan minyak. Sedikit aja minyaknya. Namun sudah banyak, nang belakangan sudah banyak minyak, sudah berminyak lagi, sudah cukup sapu aja sudah. Kasihan anak yatimnya sampai ke leher-leher. Diir anaknya Pak, lehernya. Dengan dan minyak cukup disapu aja. Nah, jadi ini kesempatan karena waktu kita itu hanya 3. Pada kesimpulannya waktu kita itu 3. Pertama, waktu yang sudah lewat, hari yang sudah lewat, kada kawa bubulik lagi sudah. Tahun kemarin tidak mengerjakan seperti itu, kada kawa lagi hendak dibuliki tahun ini. Tahun yang akan datang, ya haknya tahun itu. Yang lewat sudah lewat. Umur kita itu hanya 3. Umur yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian yang kedua, umur yang akan datang. Belum tentu kita sampai. Makanya kata Rasulullah, yang paling penting adalah yang waktu sekarang. Nah, waktu ini kita isi dengan kebaikan. Umur yang lewat, apabila kita diisi dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi apabila kita tidak mengisi dengan kebaikan, maka kita akan menyesal. Misalnya hari Rabu ini, kita kada turun, menyesal kita. Hari Rabu esok, hari Rabu itu juga isinya. Belum tentu kita sampai. Menyesalnya, kawanan kita sudah banyak, ada yang menerima 100 juta, 1 miliar pahala. Kita kada turun, kada dapat napa-napa, menyesal gini di akhir. Maka melihat Mama Yuli, melihat pahalanya, menerima pahala banyak-banyak. Kita kada turun, hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu, atau pengajian-pengajian di lain sama dalam kebaikan-kebaikan kita tinggal. Nah kita menyesal, kenapa aku dulu, padahal aku sehatnya. Sehat, kenapa kada turun? Kenapa kada hadir? Kenapa kada umpat? Menyesal. Maka menyesal di sana, walaupun seperti apapun kita menyesalnya, tidak bisa lagi kembali. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, waktu sampai pulang, belum tentu juga kita sampai 10 Muharram. Ya, mudah-mudahan sampai kita bisa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa-apa yang disunnahkan di dalam 10 hari Muharram. Dan diantaranya lagi adalah bacaan 10 Muharram adalah kita membaca subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kita baca berjemaah. Kenapa berjemaah? Agar lebih diharapkan untuk kabul, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita baca sendirian, antara diterima lawan kada. Tapi kalau kita berjamaah pasti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 40. Kalau 40 berkumpul, ada satu yang diterima oleh Allah, maka semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebanyak 70 kali. Siapa tahu ada yang mempunyai udzur, kada kawa turun, kada kawa hadir, baca sendirian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 kali. Nah,
Di antara khasiatnya, faidahnya adalah siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di 10 hari Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara setahunan daripada bahaya, daripada keburukan, daripada fitnah, daripada zalim, daripada macam-macam keburukan-keburukan, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahunan dijaga oleh Allah, membaca 70 kali. Nah, mungkin itu yang kita dapat kita sampaikan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur di dalam sehat wal afiat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirrin nabi wa alin nabi, suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علوم عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين غريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم نامكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. Ya, hari Sabtu tetap aja pengajian lah. Hari Sabtu tetap pengajian, dan hari Minggunya kita sama-sama mengadakan santunan anak yatim dan mengadakan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Acaranya seperti biasa jam 2. Ini mudah-mudahan wadai bisa membawa wadai, bisa. Kalau yang puasa ya dibungkus untuk buka, yang gak ada puasa ya di makanan. Sedikit lah. Jadi niatakan jangan hanya khusus anak yatimnya kita memberi anak yatim. Dan niatakan untuk anak yatim dan yang memelihara anak yatim, baik itu ibunya atau siapanya. Karena kalau kita hanya khusus anak yatim, kalau misalnya ditukarakan baras oleh ibunya lalu tak makan, kasihannya makan harta anak yatim. Jadi kalau kita niatkan khusus anak yatim, kada boleh nang lainnya ganggu gugat. Dibelanjakan hanya keperluan anak-anak yatim. Jadi niatkan untuk apa? Anak yatim dan yang memelihara anak yatim, itu baik ibunya atau siapanya yang memelihara. Itu niatakan. Niatakan memberi anak yatim dan yang memelihara anak yatim, supaya seandainya ibunya juga ikut makan atau ikut menikmati daripada itu duit yang kita berikan, maka dia tidak termakan harta anak yatim.